ओम शांति ओम शांति 24 जून 2025 महावाक्य मुरलीर मुख्य सारांश अच्छी मातेश्वरींकर पुण्य स्मृति दिवस प्रातः क्लास रे सुनाइबा पाई मधुर महावाक्य गीत अच्छी मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह कौनसी समयर गायन अटे कहीं एही संगम समय ही आम ब्राह्मण मानकर यह एक छोटिया संसार। तेबे यह आमर केउ परिवार एकथा पिला माने क्रम अनुसार जानिछंती एवं कहउछंती। आमे परम पिता परमात्मा शिवंकर नाती नातुणी तथा ब्रह्मा सरस्वतींकर मुखवंशी संतान अटु। विष्णु एवं शंकर आमर बड़ बापा अटंती। आमे परस्पर भाई भौणी अटु। यह आमर बहुत छोटिया संसार। यह व्यतीत आमर अन्य कौनसी संबंध ही नहीं। वर्तमान समय रे आमर केवल एतिकी ही संबंध रहिछि। देख आमर संबंध केते बड़ अधिकारी सहित रहिछि। आमर जेजे बापा शिव अटंती। तांकर नाम केते श्रेष्ठ अटे जी कि सारा मनुष्य सृष्टिर बीजरूप अटंती। सबु आत्मा मानकर कल्याणकारी अटंती। तेणु तांकु हर हर भोलानाथ शिव महादेव कुहा जाउछि। से सारा सृष्टिर दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती। जहाँक द्वारा आम मानंकु सुख शांति पवित्रतार बहुत बड़ अधिकार प्राप्त हेउछि। जेतेबेले समस्ते शांति रे रहुछंती सेतेबेले कर्मबंधनर कौनसी हिसाब नथाए। किंतु ताहा मध्य पवित्रता आधार रे प्राप्त होइथाए। जे पर्यंत पितांकर पालना रूपी संपूर्ण संपत्ति प्राप्त करिना हो पितांक ठारू प्रमाणपत्र मिली नहीं से पर्यंत विश्वर राज्य भाग्यर संपत्ति मिली पारिबो नहीं। देख ब्रह्मा बाबांक उपरे केते बड़ काम रहिछि। पांच विकार द्वारा मैला होई जाइथिबा आत्मा मानंकु पवित्र करुछंती। जेउ अलौकिक कार्यर प्राप्ति अर्थात प्रारब्ध रूपरे सत्ययुगर प्रथम नंबर श्रीकृष्ण पदर प्राप्ति हेउछि। एबे देख सही पितांक सहित संबंध किपरि रहिछि। तेणु केते निश्चिंत एवं खुशी हेबा दरकार। एबे प्रत्येक निजर हृदय को पचार मु संपूर्ण रूपरे तांकर होई जाइछि तो भाबिबा दरकार जे जेहेतु पिता परमात्मा आसीछंती तेणु तांको ठारू मु संपूर्ण संपत्ति किपरि नेबी। विद्यार्थी मानंकर काम हेला संपूर्ण पुरुषार्थ करी स्कॉलरशिप नेबा। तेणु मु काहींकी प्रथम लटेरी न जीतिबी एहाकु ही विजयमाला रे गुंथा हेबा कुहाजिब। किंतु एमिति बहुत अछंती जेउ माने कि दुईटी लडू धरी बसिछंती। एठिकार विनाशी लौकिक सुख मध्य नेबी एवं वैकुंठर सुख मध्य नेबी। एपरी विचारधारा रखुथिबा आत्मा मानंकु मध्यम बा कनिष्ठ पुरुषार्थी कुहाजिब। सर्वोत्तम पुरुषार्थी नुहे। जदि बाबा देबारे अवहेला करू नाहंती तेबे नेबावाला अवहेला काहींकी करूछंती। सेथिपाई गुरु नानक कहिछंती परमात्मा तो दाता अटंती समर्थ अटंती किंतु आत्मा मानंक भितरे नेबार मध्य शक्ति नाही। कथारे अछि देंदा दे लेंदा थक पाए। देबावाला देउछंती किंतु नेबावाला थकी जाउछंती। तुम मानक मनरे आसुथिब जे आमे काहींकी न चाहिबू आमकु मध्य सेभली पद मिलू। किंतु देख बाबा केते मेहनत करुछंती तथापि माया केते विघ्न पकाउछि। काहींकी जानिछ काहींकी ना एबे मायार राज्य समाप्त हेबाकू जाउछि। एबे माया एही दुनियारू सुख शांति रूपी सार ही समाप्त करि देइछि।
ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ରସ ସମାହିତ ଅଟେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ୱାଦ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ଆଦି ସବୁ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗାୟନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ହିଁ ମହାନତା କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏହିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ସିଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ 21 ଜନ୍ମର ନାମ ଶୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ଏବେ ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ, ପୁଣି ବି 21 ଜନ୍ମ ପରେ ତ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ସେଥିରୁ ସିଦ୍ଧି କ'ଣ ମିଳିଲା? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଯେତିକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୋଷ ତ ଆମର ଅଟେ ନା। ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସାରା ସୁଖର ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏହି ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିନୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା? ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନ ନେବା? ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁଖ ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ନିଆରା ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ତ ଡ୍ରାମା ଶେଷରେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପବିତ୍ର କରି ପାଠରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ସବୁକିଛି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ କାହିଁକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିନୟ ନ କରିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଖଦାୟୀ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଖଦାୟୀ କିପରି ହେବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେହି ମଇଳାକୁ ହିଁ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ତମପ୍ରଧାନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସତପ୍ରଧାନତା ଆସିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସବୁକିଛି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ବାଲା ଅଧିକାରୀ ସେହି ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ନା ଏବେ ଦୁନିଆ କିପରି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବା, ତେବେ ଯାଇ ସେହି ଆଧାରରେ ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ବା ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ତେବେ ଦୁନିଆ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ଯେପରି ଆୟବ୍ୟୟର ରଖିବା ବାଲା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ଜମା କେତେ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ନିଜର ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମୋର କେତେ ଲାଭ ହେଲା ଏବଂ କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା। ଯଦି କ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆର ଦିନ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭରେ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତ ଦେବତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ପରେ ହେବ।
एबे जेपरी अछ ठीक अछ ना एबेठारु ही देवतार संस्कार धारण करने को हेब। जे पर्यंत जेउ पांच विकारर संस्कार थिला देखिबाकू हेब सही सबु विकारी संस्कार गुड़ी को परिवर्तन सही सबु विकारी संस्कार गुड़िक परिवर्तन हेउछि तो मो भितर जो क्रोध आदि थिला ताहा बाहरी गलानी तो लोभ मोह आदि सबु जो विकारी संस्कार गुड़िक थिला ताहा परिवर्तन हेउछि तो यदि सेगुड़िक परिवर्तन होई चालीछि बा सेथुरु मु मुक्त हेउछि तेबे जानि नियो मु धीरे धीरे परिवर्तन हेउछि। यदि सेथिरु मुक्त होई नाह तेबे जानि नियो ए पर्यंत मु परिवर्तन होई नाही। तेणु परिवर्तनर फरक अनुभव हेबा दरकार। निज भितरे प्रथमे परिवर्तन आसिबा दरकार। एमिति नुहे जे दिन सारा विकारी खाता ही जमा हेउथिबो। एपरि मध्य नुहे जे मु तो दान पुण्य करुछि बास होईगला ना। आमर जेउ कर्मरूपी खाता जमा हेउछि सही अनुसार ही आमको सतर्क होई चालिबाकू हेबो। आमे जहा किछि भी करुछु सेथिरे कोनोसी विकारर वशवर्ती होई निजर विकर्मर खाता जमा करूनाहु तो एथिरे निजे निजको संभाळिबाकू हेबो अर्थात ठीक रास्ता रे चलाइबाकू हेबो। एही सबुर हिसाब अर्थात चार्ट रखिबाकू पड़िबो एवं सोइबा पूर्वरु 10-15 मिनिट निजको देखिबा दरकार जे सारा दिनटी मोर किपरि बितिला। केही केही तो नोट मध्य करि थांती काहेकि ना पूर्व जन्मर जो पापर बोझ मुंड उपरे बसिछि सेगुड़ी को मध्य समाप्त करिबाकू हेबो। पूर्व जन्मर जो पापर बोझ मुंड उपरे रहिछि सेगुड़ी को मध्य समाप्त करिबाकू हेबो। सेथिपाई बाबा आदेश देउछंती मोते मने पकाओ ताहा मध्य देखिबा दरकार जे मु केते समय बाबा को मने पकाउछि। काहेकि ना एही भली चार्ट रखिबा द्वारा आरो दिन पाई सावधान रहिबो एवं सावधान रही धीरे धीरे पूरा सावधान होई जिवो एवं तुमर प्रत्येक कर्म बहुत भल होई जिवो। आउ कोनोसी पाप कर्म हेबो नाही काहेकि ना पाप कर्मरु तो रक्षा पाइबाकू हेबो ना। अच्छा मिठा मांकर मिठा मिठा संतान मानक प्रति स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं गुड मॉर्निंग। मातेश्वरी को मध्य बहुत बहुत शुभकामना। गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। संदेशी शरीर द्वारा सरस्वती माँ सहित अव्यक्ति प्रभुंकर मिलन एवं वार्तालाप। बेटी श्री राधे देख तुम पाखक किए आसी विराजमान होइछंती केते बड़ शक्ति तुम सहित कथबार्ता करुछंती। मोर आसीबार रहस्य द्वारा तुमे निजको मध्य जानी पारिबो। आसीबा वालांकर पोजिशन सहित निजर पोजिशन को अर्थात पदवी को मध्य जानी पारिबो। हे राधे बेटी तुमे मोर चमत्कारी देखा चाहुछ। जदि मु चाहिबी तेबे गोटे सेकेंड रे विनाश कराई पारिबी किंतु करूना काहेकि ना एही विराट फिल्म अनुसारे जो जो कर्तव्य जहा जहा द्वारा संपादित हेबा दरकार ताहा निश्चिंत हेब। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदा कानून को जानिछंती तेणु सही आसी अनादि कायदा अर्थात विधि विधानर परिचय देउछंती। सारा सृष्टिर एही अनादि खेल चलीछि तेणु वास्तविक रूप से खेल चलिबा पई समय लागुछि। जदि एते वर्षर खेल को एक सेकेंड रे पूरा करदेवी तेबे बाकी खेल कौन चलिबो। तेणु जेउ जेउ कष्ट को जेपरी देखिबा अर्थात सहन करिबा दरकार ताहा सेहीपरि ही जटिल रहस्यर सहित पुनरावृत्ति हेउछि। यह बड़ जटिल पुनरावृत्ति अटे जहाकु हे मोर प्रिय राधे तुमे एवं मु देखि केते हर्षित हेउछे। एही विराट ड्रामार सबु अभिनय परीक्षा नेबा पई ही तैयारी होइछि। तेणु एही खेल को परिचालित कराइबा वाला जदि चाहिबे तेबे गोटे सेकेंड रे एही ड्रामा को ड्रप करि देई पारिबे अर्थात समाप्त करी पुनर्बार नुआ रूप रे आरंभ करि पारिबे किंतु करूनाहांती काहेकि ना ईश्वर को मध्य एही भली साधारण रीति रे कर्तव्य करने को पड़ुछि। स्वयं सर्वशक्तिवान
ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ଭୁଲେୟାର ଖେଳ। ଏହାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ କୁହାଯିବ। ବେଟି ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ବତ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହନ କରିବାର ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ତେବେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସହଜ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଧନବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେବତାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଦେବି, ତେବେ ସେ ତା'ର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଧନବାନଙ୍କର ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପିତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏସବୁକୁ ସହନ କରିବା ପରେ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀ ହେବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହନ କରିବାର ମାର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସହନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ବା ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁକିଛି ସହନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କେତେ ମଉଜରେ ରହୁଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରୀ। ଏହିଭଳି ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗୀମାନେ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତେ। ଯଦିଓ କେହି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ନ ମିଳିପାରେ, ପୁଣି ବି ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବୁ, ତେବେ ଏଭଳି ଭାବିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗରେ ତ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଲାଇଟ୍ର ତେଜ ମୋର ବତନ ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗର ତେଜ ମୋର ବତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମହିମା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ଆସନରୁ ଖସାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ବି ଖସାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ଶିରୋମଣି ଶକ୍ତି ରାଧେ, ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଏବଂ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ମୁରଲି ବଜାଇବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ନିଜର ଏକରସ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରି ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର ପିତା କିଏ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିପରି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜର ସ୍ୱଦେଶକୁ ଏବଂ ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ରାଧେ ବେଟି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୀପକର ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯାହାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ, ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ସେତେ ସେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅହୋ ରାଧେ ବେଟି, ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ତ ଦେଖ। କ'ଣ ମୋର ବତ୍ସମାନେ ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କିପରି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରବେଶ କରି କଥା କହୁଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ସମୂହ ଅଟେ। ଦେଖ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ଚମକୁଛି। ବତ୍ସମାନେ କେବଳ ଏତିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆହା, ଯାହାକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଡାକୁଛି, ସେହି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୀତଳ କୋଳରେ ବସିଲେ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ରଚନାକୁ ତା'ର ରଚୟିତା ମିଳିଗଲେ,
ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ରଚନାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର କୋଳ ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରଚୟିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇଏ କିଏ। ବୁଝିଲ ତ? ଶିରୋମଣି ରାଧେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ। ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସର୍ବ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସର୍ବ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଝୁଲଣା ହେଲା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣା। ଏହି ଝୁଲଣାରେ ସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥାଅ, କେବେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଝୁଲଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଇଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ। ଏହି ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ। ଏହି ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯଦି ନିଜକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବ, ତେବେ ଅକାଳ ମୂରତ ଠାରୁ, ଅକାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।